Türkiye başkası Ankara'da 13 saat. İsemsiz muhtaram sonuçlar. Bugün 2026 yılının 24 iyul Cuma gün. Siz turdan tur efirde Türkiye Oğuzı Radyosu'nun Tatar türündeki top şorunu tanlısınız. Bizim programma 16 metrlik kıska dolgundan 7615 kiloga sıçralanan 42 derece gün çıkış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen www.trdinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna tığına koşumtasından Voice of Turkey Vote East radyo kanalından topşular. Topşularımızdan qabatlawın qozan vaqti bilan saat kechki 8 ortada internet hem yarışın aşağı Vote West radyo kanalından tığınlayasınız. Topşumuzun bugünkü çağrılışında soңғы haberlerden soň Türkiye Dünyanın Yıldızları programması bilan Türkiye'nin uğram rızıkları yazmasını takdim eterbiz. Türkiye Ovazı dolkunlarında soңғы haberler. İstanbul hem Sabiha Gökçen hava meydanları vaqtında hareket eti oңışı bilen Avrupa'daki aeroportlar arasında birinci iki orunda olsa, Türk Hava Yolları da Avrupa'daki en punktual hava yolu şirketi buldu. Eurocontrol Avrupa Hava Navigasyası Korkunçsızlığı uyuşmasının 13-19 iyul günlerden qaragan Avrupa aviasiya şilteri şenligi hesabı basıldı. İstanbul aeroportu şuşu şurda 81%'lık vaqtında hareket eti oңışı bilen Avrupa'daki hava meydanları arasında birinci orun aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Halkara aeroportu ise 78%'lık vaqtında ketu oңışı bilen ikinci buldu. Hesapta Türk Hava Yolları 85%'lık vaqtında barıp jetu kölemi bilen Avrupa'daki en zor 20 hava yolu şirketi arasında en punktual aviakompanya olarak tırkeldi. Bu yıl Yordan'ın kın batış üzerliğinde hücumlarda 86 Filistinli'nin ömrü üzülgen. İsrail armiyası bilen Filistinlilerin basıp algan İsraillerinin yav astındaki Yordan'ın kın batış üzerliğinde 2026 yıl başından bir yasagan hücumlarında 86 Filistinli'nin ömrü üzülgen. Filistin Selametlik Saqlaw Ministerliğinden yasalgan yazmaşı bildirude, İsrail askeri bilen Filistinlilerin basıp algan İsraillerinin Yordan'ın kın batış üzerliğindeki hücumları turunda məlumat ortaklaştı. Bildirude, 2026 yılının başından beri Yordan'ın kın batış üzerliğinde aşılgan ot neticesinde 86 Filistinlilerin halak olduğu. Şu hesaptan 21'sinin Filistinlilerin basıp algan İsrailler uyuşturgan hücumda gımırın yoğaltığı aytıldı. İsrail'in Gazze sızığına hücum başlatkan 2023 yılının oktyabr ayından beri yav astındagi Yordan'ın kın batış üzerliğinde hem kın çıgış Kudüs'te Filistinlerge qarata kolga alular, tintüler hem hücumlar sonu orta. Rusya, Ukrayna'daki 3 portqa hücum yasavun bildirdi. Odessa, İsmail hem Nikolaev portları yukarı sezgirlikli kurallar hem kişisiz hava aparatlar bilen nişan etip alıngan. Rusya, Ukrayna'nın Odessa, İsmail hem Nikolaev portlarına yukarı sezgirlikli kurallar hem kişisiz hava aparatlar bilen türküm hücumların uyuşturgan. Rusya Saqlanu Ministerliğinden yasalgan bildirüde, Rusya kuralı güçlerinin tını boyu havadan jiberilgen yukarı tügellikli kurallar hem hücum dronları bilen türküm hücumların devam ettirüğü aytıldı. Hücumlarda Odessa dengiz savdo portunda Ukrayna askeri için kullanılgan yağullık hem mineral may saqlagıçlarının berilüğü жеткирилген bildirüde. İsmail dengiz savdo portunda ise harbiy maqsadlı yüklerinin boşaltıldığı hem saklanığı için kullanılgan port asqırması, Magura türündeki kişisiz dengiz aparatları bilen birge 3 kişisiz dengiz aparatı saqlagıçı hem Ukrayna armiyasına beyli cihazlar ornaşkan angar berildi, deb eskертир bozuldu. Şulay yok,
Исмаил портындагы автоном пилотсыз су асты аппаратларын саклау һәм җибәрү өчен кулланыла торган йөзүче докуның да һөҗүмгә дучар булуы хәбәр ителде. Белдерүдә, Николаев диңгез сәүдә портында хәрби максатлы йөк алып килгән йөк кемесенә йөкләрен бушатканда һөҗүм ителүе билгеләп үтелде. Türkiye avazı dolqınlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Израильдән 3200-дән күбрәк канунсыз килеп урнашучы һәм экстремист милли иминлек министры Итамар Бен-Гвир яһудларның Тиша Баав бәйрәме вакытында яу астындагы Кудустың көнчыгышындагы Әл-Акса мәчете комплексына үтеп кирип баскын оештырган. Израиль полициясе Фәлистинне гыйбадат кылучыларга катгый чикләүләр кирткән булса, видеоязмаларда килеп урнашучыларның көлле эчендә көмәк дуга кылуы, Израиль байрагын күтәрү һәм гимннарын башкаруы күренә. АКШ илбашы Дональд Трамп Йемендәге Хуси төркеме сәүдә кемеләренә кабат һөҗүм иткән чакта Вашингтонның Тәһранны җаваплылыкка тартачагы белән кисәтте. Хусиләрнең Сауд Арабстарының 2 нефть танкерын нишан итеп алуын белдерүеннән соң Трамп һәм Иранга һәм дә хусиларга авыр хәрби җәза биреләчәген кисәтеп, төркемне Иранның вәкиле итеп бәяләде. АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио да хусиларны бәйлештәдән читтә торырга чакырды. Кытай Көньяк-Көнчыгыш Фуҗиан вилаяты янындагы Тайвань бугазының кайбер төбәкләрендә чын патроннар белән 2 көнлек хәрби күнегүләргә башлады. Хәрби күнегүләр АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио белән Кытай тышкы эшләр министры Ван И арасында Тайванны да үзенчә алган сөйләшүләрдән бер көн үткәч оештырылды. Кытай Тайванны үз җирләре, үз территориясе дип саный. Декабрь аенда АКШ Тайбэй өчен рекордлы корал пакетын раслаганнан соң утрау тирәсендә иң зур сугыш уеннарын үткәргән иде. АКШ Дональд Трамп Сауд Арабстаны белән граждан, сивил атом таш килешүенең бары тик патшалык Ибрахим килешүләренә кушылган очрактакны тормышка ашырылачагын әйтте. Трамп килешүнең хәрби булмаган максатларда кулланылуын белдереп, материалларның байытылмаячагын искәртеп узды. Сауд Арабстаны исә күптән инде Фәлестин дәүләтенә алып баручы юл картасы булмый торып, Израиль белән мөнәсәбәтләрне нормальләштермәячәген белдерә. Һиндстан баш министры Нарендра Моди имтиханда сорауларны урлауда катнашучыларга катгый җәзаларның биреләчәген һәм мондый вакыйгалар белән бәйле буларак тиз хөкемгә тартачак мәхкәмәләрнең төзеләчәген вәгъдә итте. Бу белдерүләр милләгән студентның мәгариф министрының вазифасыннан китүне таләп итеп, яңа Дехлидә ризасызлык җыеннарын оештырганнан соң ясалды. Бу протестлар Модиның 2024 елда кабат сайланганнан соң очрашкан иң зур проблемаларның, иң зур авырлыкларның берсенә әйләнде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы документарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Türkiye'nin уран ризыклары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда сезгә Истанбулның йөрәге булган Таксим мәйданында кичке сәгатьләрдә сатылучы үзенчәлекле гамбургерны танытырбыз. Аның исеме дә үзгә дымлы гамбургер. Кешеләр икегә бүленә: гамбургер яратучылар һәм дымлы гамбургер яратучылар. Сез кайсысы микән? Бу сорауга җавап табу өчен һичшиксез дымлы гамбургерны ашап карарга кирәк. Әйдәгез дымлы гамбургер белән танышыйк. Дымлы гамбургер классик гамбургердан шактый аерылып тора. Йомшак эпие, мул сарымсаклы помидор соусы һәм парда пешерүдән алган үзенчәлекле дымлы текстурасы белән.
Котлеты гадәттә юка һәм җиңел әзерләнә, ләкин аны айырып торган нәрсә сарымсак, томат пастасы һәм тәмләткечләр белән ясалган бай соус. Гамбургерларга бу соусны кушканнан соң аларны пыяла капкач астында тотарга кирәк. Нәкъ менә шунда дымлы һәм бераз ябышкак текстура барлыкка килә дә инде. Хәзер сез моны күз алдыгызга китерә аласыздыр. Ул ачык кызыл соус бармак очларыгызга да ябыша һәм беренче тешләүдә чыккан тавыш. Әйдәгез бу тәмле ризыкның барлыкка килү тарихына кыскача күз салыйк. Шактый легендар аш-су кебек үк дымлы бургерның килеп чыгышы өлешчә очраклылыкка, өлешчә һөнәрченең осталыгына бәйле. Еллар элек 1970 елларда Америка тиз туклану шелтәрләре Төркиягә кергәнче, Истанбулда, бигрәк тә Таксим һәм Багдад урамы кебек шулы бульварларда берничә азык-төлек киоскы бик популяр иде. Әйтүләренчә, пик сәгатьләрендә заказларны үтәү авыр булгач, киоск хуҗалары практик шишелеш эзләгәннәр. Алар таләп бик югары булганлыктан, ни өчен без бургерларны алдан әзерләп куймыйбыз соң, диделәр. Котлетлар пешерелгән, ипиләр әзерләнгән, аннары аларның үзенчәлекле помидор, сарымсак соусы кушылган. Аннары барысы да температураны саклап калу өчен ябык килеш тотылган. Капкач астында җыелган җылылык, котлеттан чыккан пар һәм соусның дымлылыгы икмәккә үтеп керә. Икмәк йомшара, соус сеңә. Бургер үзеннән-үзе үзгәрә диярлек. Һәм клиентлар моны сизәләр. Бу торганы тәмлерәк. Бу бераз дымлы, җылы бургер кинәт күпкә популярлаша. Хәтта тыныч сәгатьләрдә клиентлар яңа пешерелгән бургерлар урынына дымлы бургер сорый. Нәтиҗәдә киоск хуҗалары бургерларны махсус рәвештә саклыйлар. Хәзер заказлар килгән саен түгел, элеккеләре кимегән саен яңалары өстәлә. Шулай итеп, дымлы бургер тиз арада барлыкка килә, ләкин ул үзенең тәме белән мәдәнияткә әйләнә бара. Уйлап карагыз әле, сез төн уртасында Таксим мәйданында йөрисез. Һава салкын, урамда кеше күп. Гамбургерлар тезелеп тора, пар чыга. Хезмәткәр капкачны ача, йомшак бургерны перчаткалы кулы белән ала. Аннары кәгазьгә төрә. Аны тоткач икмәк җылы була, соус исе борынга җитә, сарымсак үзенең барлыгын сиздерә. Хөрмәтле тыңлаучылар, дымлы бургер гади генә ашамлык түгел, ул Истанбул төннәренең ритмы, урамнар исе һәм яшьлек хатирәсе. Бүген сез дымлы гамбургерларны Истанбулда гына түгел, Төркиянең күп төрле шәһәрләрендә ашый аласыз. Ләкин без аны башта Истанбул үзәгендә Таксим мәйданында ашап карарга киңәш итәбез. Ашыгыз тәмле булсын. Төркиянең уран ризыклары. Türkiye Avazı Radyosu bütün dünyaya yansır. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es la voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye Radyo'da. خصوم Türkiye زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye Ovası. Gepleyer
Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Jeddah Radio Muria Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Este é Rádio Voz da Turquia. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Ovozi Radyosu. İt Türkiye Hangi Radyo'ya? Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye dünyanın yıldızları. Muhterem tыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуачипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары исемле тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында табиб Дәрвиш Караҗа Әхмәт Солтан турында сүз алып барырбыз. Төрки халык тарихында кылыч кына түгел күңел яулаучы батырлар да булган. Бу җирләрдә халыкның кайгысын бетерергә булышкан, күңелләргә һәм тәннәргә шифа өләшкән күпме изге затлар үскән. Караҗа Әхмәт Солтан нәкъ менә шундый данлы шәхесләрнең берсе. Ул бер үк вакытта табиб һәм дәрвиш булып танылган әүлия, өметсезләргә шифа тараткан халык табибы була. Халык күңелен гасырлар буе яулаган бу төрки суфый яшәү рәвеше һәм риваятләре белән төркилек зирәклегендә үзгә бер эз калдырган. Караҗа Әхмәтнең төркилек тамырлары Хорасан белән Төркистан җирләренә барып тоташа. Аның әтисе Хорасан төбәгендә хөкем сөргән Сөләйман әл-Хорасани исемле бий булган. Караҗа Әхмәт Солтан Анадолуга килгәннән соң Госман билегенең беренче җиңүләрендә актив рәвештә катнаша. Тарихи чыганакларда аның Орхан Газый чорында яшәве сугыш кырларында урын алуы әйтелә. Риваяткә күрә, Госманлы дәүләтенең Бурса тирәсендәге җиңүләренең берсе булган Гейве янындагы Акхисар ныгытмасын алганда Газый дәрвиш буларак катнашкан. Шул җиңүдән соң бу җирдә урнашып беренче гыйбадәт йортын корган. Тагын бер риваяткә күрә, Караҗа Әхмәт Солтан 1329 елда Византиягә каршы ачылган Пеликанон сугышында да урын алган. Күзәтүче кушаматлы Караҗа Әхмәт Анадолу җирләрен төркиләштерергә тырышкан башка Хорасан батырлары белән бергә Орхан бей җитәкчелегендәге төрки көчләр сонда урын алып, Византия гаскәриенә каршы җиңү яулауда мөһим роль уйнаган дип сөйләнә. Сугыштан соң Орхан Газый ризалыгы һәм яклавы белән Караҗа Әхмәт Үскудар янына күчеп, бүгенге көндә үз исемен йөртүче гыйбадәт ханәне кора. Үскударда урнашкан бу Караҗа Әхмәт исемендәге гыйбадәтханә ул чорларда Госманлы Византия чигендә билек җәмгыяте булган. Биредә күп санда суфый җитештерелгән, шулай ук чик буе иминлегендә таяныч ныгытмасы вазифасын башкарган. Караҗа Әхмәт Солтан гасырлар буе халык табиблыгы өлкәсендә дан шөһрәткә ирешкән. Үскудардагы йорты белән беррәттән Анадолуның төрле урыннардагы йортларында аеруча психик хасталыклары булганнарны дәвалаганы өчен халык аны рух табибы дип атаган. Телдән телгә күчеп килгән Караҗа Әхмәт исемле олуг әүлия янына килгән тилеләр дә тынычлана сүзләре аның психик сәламәтлеге какшаган кешеләрне дәвалау көчен чагылдыра. Караҗа Әхмәт йорты халык күзендә рухи һәм психик авырулары булганнар өчен шифа йорты булган. Төрки медицина фольклорында исә аның үзгә урыны бүгенге көнгә кадәр сакланып килгән.
Каража Ахмет Султанның төрки халык мирасындагы урыны шундый ныклы һәм тирән ки, Анадолуда хәтта Балкандагы күп кенә шәһәр һәм район аның якты истәлеген яшәтә. Халык ышанычына күрә Каража Ахмет Султанның 7 төрле урында төрбәсе бар. Истанбулның Үскүдар бистәсеннән алып Афьон Карахисарга, Манисадан алып Айдын, Севрихисар һәм Гөйнеккә кадәр сузылучы Анадолу географиясы белән бердән Балкан тарафында Македонияга кадәр төрле төбәкләрдә дә аның төрбәләре урнашкан. Шулай ук Ушак вилаятының Эшме районында урын алган Каража Ахмет авылында, Манисадагы Хорозкөй һәм Акхисар тирәсендәге Каракөй кебек җирләрдә дә Каража Ахмет исемен йөртүче урыннар бар. Үскүдарда урнашкан аның төп төрбәсе янында исә Каража Ахметнең Хорасаннан Анадолуга өстенә утырып килүенә ышанылган атының символик кабере дә бар. Бу нечкәлек халык күзендә аның достан кебек сәфәренә һәм мирасына бирелгән әһәмиятне күрсәтеп тора. Нәтиҗә буларак Каража Ахмет Султан төрки тарихның рухи сәхнәсендә дәрвиш һәм табиб буларак балкыган шәхес. Хорасаннан килгән батыр буларак Госманлы дәүләтенең корылуында роль уйнаган, күзәтүче кушаматы белән халыкның иман дөньясында урын алган, шифа таратуы белән күңелләрне яулаган. Каража Ахметнең гомер юлы безгә шуны күрсәтә: төрки халык җиңүләрне кылыч белән генә түгел, күңел яулап та башкарган. Ул калдырган мирас бүгенге көндә дә төрбәләрендә укылучы дугалар һәм аңлатылучы риваятлар белән яши бирә. Хөрмәтле тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дугач Ипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чыгарылышында күрешкәнгә кадәр исән-имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. TRT Türkiye Ovazı dünyanın her uçmağında tәүлек буе сезнең белән. Мактарам тыңлаучылар, Türkiye Ovazı радиосыдагы татар төрендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Türkiye һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГц эшлегеннән Türksat 3A һәм Türksat 4A ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.